السلام علیکم دوستو، میں ہوں ناصر. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناصر ویلوگ. تو دوستو آج ایک نئی اپڈیٹ ہے. جس طرح سے محمد ملک صاحب نے اپنے تمام جب اب تک جو پوائنٹس رکھے ہیں، لیگل پوائنٹس ہیں، وہ وکیل ہے، وکالت کے بہتر طریقے جانتا ہے، دعوی پیش بہتر جانتا ہے. اور اس طرح سے اس نے کچھ ایسی دفعیں لگائی تھی ان کے اوپر، ایسے یچیکا دائر کرائی تھی رگھوپورہ کے ہائی کمشنر کے پاس. تو ان کے حوالے سے سیما حیدر خود اپنی جال میں پھنستی چلی گئی. دوستو جس طرح سے سیما پچھلے 11 ماہ سے انڈیا کے اندر، 1 سال ہو چکا ہے جی، 1 سال سے انڈیا کے اندر انلیگل طریقے سے اپنے 4 بچوں کو لے کر وہاں پر بیٹھی ہوئی رگھوپورہ میں، اور اس کا ساتھ دیا سیچن مینا نے اور اس کی فیملی نے. اور اے پی سنگھ جی ایڈوکیٹ ہے ان کے، اور فرضی ایڈوکیٹ. جس طرح سے سیما حیدر کی شادی فرضی تھی، ایسے ہی ایڈوکیٹ بھی فرضی تھے، جبکہ ان کا کسی بھی طرح سے اس کا اس کیس میں ہونا آشنکا جتاتا ہے کہ وہ جھوٹ کا ساتھ دے رہا ہے. جبکہ وہ ہمیشہ اسی ہی اے پی سنگھ صاحب ہمیشہ اسی کیس میں اپنا ہاتھ ڈالتے ہیں جس میں زیادہ ٹی آر پی ہو، جس میں زیادہ پیسے ہوں، جس میں کوئی مرچی مسالے والی باتیں زیادہ ہوں. تو اسی طرح سے اے پی سنگھ نے اس کا ساتھ دینے کی پوری طرح جتن کیا، اور مختلف طریقوں سے مختلف نیتاؤں کو ملایا اپنے ساتھ، اور کچھ یوٹیوبرز کو ملایا، کچھ نیوز چینلز کو ملایا، اور تمام لوگوں نے ایک کمپین چلائی ہو انڈیا کے اندر سے کہ جی ایک پاکستان سے بھگوڑی، ایک پاکستان سے سیما سرحد پار کر کے پیار کے چکر میں انڈیا بھارت میں آ گئی، اور بھارت نے اس کو جناب پوری طرح سے وابستہ کے اندر پوری طرح اس کا خیر مقدم کیا. تو دوستو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک پاکستانی انسان ہو، مہلا ہو یا مرد ہو، اس کو انڈیا اتنے آسانی سے ایکسپٹ کرے. تو یہ سمجھ سے بالاتر تھی. اور اس کا جو اثر و سلوک دیکھنے میں آیا، اس کا جو جانچ پڑتال سے پتہ چلا کہ اس جھوٹی عورت کا کردار کیا تھا، تو پتہ چلا کہ یہ تو ویشیا تھی. پاکستان کے اندر اپنے غلام حیدر شوہر کے ہوتے ہوئے بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنائے ہوئے تھے. کیونکہ غلام حیدر تو بیچارہ اپنے روزی روٹی کمانے کے لیے سعودی عرب گیا ہوا تھا پچھلے 4 سالوں سے. تو یہاں پر بھی اس کی غیر موجودگی میں مختلف لوگوں سے ملتی رہی، اور جناب مختلف طریقے سے مختلف راتوں کو اپنے رنگینیاں راتیں مناتی رہی. اس کے حوالے سے کچھ ایسی ایویڈنس بھی ہمارے پاس آئے، جو کہ پارلر پہ جا کے تیار ہونا اور وہاں پر رات کو کسی کے ساتھ گاڑیوں میں بیٹھ کر جانا. تو یہ تمام وہ ثبوت تھے جو ہم نے پیچھے بھی اپنے ویڈیوز میں بتائے ہیں. تو دوستو یہ تمام وہ ثبوت، اس کی مکاریوں کے ثبوت سب کے سامنے تھے. وہ جھوٹ کا جھوٹ بولتی رہی اور اپنے جال بنتی رہی، اور منچلے لوگ اس کے جال میں پھنستے رہے. اور غلام حیدر بیچارہ اکیلا تنہا اس کی حق میں، اس کے ویرودھ میں کچھ بھی نہیں کر پایا، صرف بولنے کے عوض. لیکن اس نے ہمت نہ ہاری. اس کے ساتھ کچھ پاکستان سے جڑے، کچھ انڈیا سے جو لوگ جڑے، اور سب نے مل کر ایک کمپین چلائی. اور انصار برنی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہوئے. وہ جناب پوری دنیا جانتی ہے ان کی خدمات کو. وہ فلاحی کام کرتے ہیں، اور فلاحی کاموں میں الحمدللہ ان کو پوری دنیا کے اندر مانا جاتا ہے. اور ان کے ساتھ ایک ایسے وکیل جڑے انڈیا کے اندر سے، محمد ملک صاحب، جو خود اپنے آپ میں ایک مثال ہیں. انہوں نے ہمیشہ انسانیت کی بات کی، انہوں نے ہمیشہ انسان کے مسائلیں قائم کی. دوستو اے پی سنگھ جیسا انسان نہیں ہے. اے پی سنگھ انسان جھوٹ اور ہمیشہ جھوٹ کا ساتھ دیتا ہے. سچائی کا ساتھ کبھی اس نے نہ دیا ہے، اور نہ ہی وہ دے رہا. اس کیس میں بھی دیا ہے. جس طرح سے اس نے کہا کہ میرے یہ بہن ہے، میں نے اس کو سناتنی بنا دیا ہے، میں اس کے بچوں کو جناب ماموں بن کے دکھاؤں گا. اب اپنے جس طرح سے کہہ رہا تھا کہ نیا مہمان آنے والا ہے، یعنی گروتی ہے سیما حیدر. تو پچھلے 11-12 ماہ سے ایک تو کوئی گروتی نہیں، بچہ جنم نہ سکی. آپ پتہ نہیں نیا کانڈ کیا ہے، نئی بات کیا ہے. تو دوستو اب کیونکہ انڈیا کے اندر ایک سی او قانون لاگو ہو چکا ہے، اس کے مادھیم سے یہ جو عورت ہے بڑی خوش ہے. اور جناب ایک انہوں نے کمپین چلائی رگھوپورہ کے اندر،
एक वीडियो बनाई जिसमें वीडियो के यूट्यूब के ज़रिए से सामने आई और उसमें कहा कि गौ माता को बचाना है, यानी गौ माता को ज़िबा नहीं करना, उसको पूरी प्रोटेक्शन देनी है। तो दोस्तों बखूबी हम जानते हैं कि इंडिया के अंदर गाय को ज़िबा करना एक एक वहाँ पर जुर्म करार दिया गया है, बाकायदा नोटिफ़िकेशन जारी हुआ है हुकूमत की तरफ से। तो वहाँ मुसलमान भी ये काम नहीं करते और बाकी मज़ाहिब भी नहीं करते ये काम। तो इस वजह से इस ये तो पहले से ही उनके कानून के अंदर इस तरह की एलिगेशंस पे लगी हुई हैं और अपने वो मुल्क के कानून को वहाँ के लोग उनको अपने कानून को मानते हैं। तो इसको ये काम करने की क्या ज़रूरत थी? तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक पॉइंट रखूँगा आपके सामने। जैसे एपी सिंह मज़हब का पत्ता खेल रहा था, इसको सनातनी बनाया, सनातनी बनाने का दावा किया। सनातनी तो वो बनी नहीं बल्कि वो हमेशा उसको भी इस एपी सिंह की तरह मिर्ची मसाला चाहिए सीमा को जिस तरह से वो ठुमके लगाती है मीडिया के सामने आकर और पूजा पाठ भी करती है मीडिया के सामने आकर, वीडियो बनाती है मुख्तलिफ तरीकों से और त्योहारात मनाती है मुख्तलिफ तरीकों से जो भी उनके हिंदू रसायन में है, रस्मों में है, हमें नहीं पता लेकिन वो हिंदुओं को पता है बेहतर तरीके से। वो जानते हैं कि वो कितना सच बोलती है, कितना झूठ बोलती है। इतने त्योहारात तो हिंदू भी नहीं मनाते जितने वो त्योहारात मनाती है। बाज़ाब्ता अपने आप को दिखाती है कि मैं सनातनी हूँ ताकि वहाँ के हिंदू लोग हैं जो उसकी ज़्यादातर तारीफ करें और उसकी झूठी फर्जी पूजा पाठ को जनाब बढ़ा-चढ़ा के दिखाएँ। जिस तरह से कुछ लोग दिखाते हैं कि वो यहाँ पे पूजा करती है, वो यहाँ पर बड़ी खुश है, अपने बच्चों के साथ खुश है और यहाँ पर उसके बच्चे पढ़ने जाते हैं। तो दोस्तों बच्चे पढ़ने नहीं जाते बल्कि वो हमसायों के घर बैठे रहते हैं सारे दिन क्योंकि उसको खुद तो वीडियो बनाने से फुर्सत नहीं होती और वो सामने सबके सामने बच्चों को नहीं ला रही थी, बल्कि बच्चों को छुपा के रखा हुआ है। क्यों दोस्तों जिस तरह से उसने मज़ाक उड़ाया इंडियन कानून का, इंडियन अदालत का मज़ाक उड़ाया तो अब वो फँस चुकी है अपनी जाल के अंदर। मोमन मलिक साहब ने एक जाल फेंका था, मुख्तलिफ तरीकों से उसके ऊपर एलिगेशंस लगाए, कमिश्नर के सामने एक याचिका दायर कराई जिसमें ये कहा गया कि गैर मुल्क से आई हुई एक महिला जो यहाँ पे यूट्यूब चैनल चला रही है और मुआशरे पर बुरी छाप छोड़ रही है, यानी मुआशरे को बुराई की तरफ लेके जा रही है। साथ-साथ ये भी कहा कि वो दूसरे मुल्क के खिलाफ एपीसी बगावत कर रहा है, इसको उकसा रहा है ताकि 2 मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हो जाएँ। तो दोस्तों साथ इसके अलावा और भी बहुत सी दफ़ाएँ के कुछ हवाले से कहा, जिस तरह से जबरी धर्म चेंज कराना, बच्चों का धर्म चेंज कराया गया है और उसके खिलाफ भी केस दायर कर दिया गया है। नाज़रीन पहले एपी सिंह को 5 करोड़ रुपए का हर्जाना हुआ और उसके बाद हर्जाने का दावा किया, सीमा को 3 करोड़ का और सचिन को भी 3 करोड़ का मोहम्मद मलिक साहब की तरफ से नोटिफ़िकेशन जारी हो चुका है। और उसके हवाले से मोहम्मद मलिक साहब ने ये कहा कि वो जिस तरह से सीमा कह रही थी कि जी मैं अपनी सालाना एनिवर्सरी मनाऊँगी, यानी वो जो फर्जी शादी की हुई है उसकी एनिवर्सरी मनाऊँगी। तो उसने दोस्तों जिस तरह से आज 13 तारीख है और रघुपुरा के अंदर बड़ी धूम-धाम से एक फर्जी अ, एक एनिवर्सरी मनाई और मीडिया के सामने आई, यानी तमाम वो कानून का मज़ाक उड़ाया, जो कानून-दान हैं वहाँ पर, वो तमाम उन लोग कानून-दानों के ऊपर मज़ाक उड़ाया। तो दोस्तों अब क्या होने वाला है? क्या वो एक कामयाब हो गया सीओ जो लागू हुआ उसमें को नागरिकता मिल जाएगी या अभी कुछ और खुलासे होने बाकी हैं? तो दोस्तों रघुपुरा के इंडियन कानून का मज़ाक उड़ाया एक भगोड़ी ने, खुद अपने किरदार से वो गिर चुकी है, खुद अपनी नज़रों से वो मिला नहीं सकती, दुनिया उसके हर बंदा उसको ट्रोल करता है, हर बंदा उसकी बुराई को बयान करता है और वो लेकिन उसको शर्म आती नहीं, उसके पास से भी नहीं गुज़रती क्योंकि उसके भाई भी एपी सिंह है, उसके पास से भी शर्म नहीं गुज़रती तो उसके पास सीमा के पास किस गुज़रेगा। क्यों दोस्तों मैं यहाँ पर अगर कहूँ कि उसका जो काम है, जो उसका ठुमके लगाना, हमें उसके मज़हब चेंज करने से कोई दिक्कत नहीं। वो ठुमके लगाती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे दोस्तों हमारा सवाल है 4 बच्चों का, जो मासूम है, अभी वो माइनर बच्चे हैं, अभी वो सूझ-बूझ नहीं रखते, उनका भी धर्म चेंज करा दिया गया है, उनके ऊपर भी छाप छोड़ दी है बुराई की। तो दोस्तों हमारा सवाल उन तमाम दोस्तों से है जो वहाँ से जुड़ते हैं, सूर्य वर्मा साहब और दीगर हमारी बहुत सी बहनें और दोस्त हैं जो वहाँ से उसका विरोध कर रहे हैं और विरोध में तेज़ी तरह लेकर आएँ। ताकि जिस तरह से आज मोहम्मद मलिक साहब ने कहा है
کہ اس کو जेल होने वाली है और उसने वो खुद ही अब जाल में फँस गई। जिस तरह आज वीडियो बनाई और वीडियो सबके सामने आई कि उसने कानून का मज़ाक उड़ाया और सबके सामने उसका अपना खुलासा अपने ही जाल में वो फँस गई है। अब दोस्तों उसको जेल होती है या उसको डिपोर्ट किया जाता है, ये आने वाला वक़्त खुलासा करेगा। तो फिर मिलेंगे नई अपडेट तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।